Teratology, study of abnormal development of the fetus. This is teratology. So this teratology today we will able to know about to define the birth defects and ultimately how the fetus express after development in the form of some maldevelopment, congenital anomaly, and birth defects. And we will able to classify what type of birth defects are there. Actually, specific classification are not present at here, but I will say some aspects. What are the malformations are coming here, and we also able to know the principle of teratology. So, what are the cause and manifestation ultimately that causes the birth defect? This I discuss in that principles of the teratology, and I also state the factors that are responsible for the birth defects. So here I also try to say to demonstrate the prenatal diagnosis and how we able to know this birth defect at the early time of pregnancy, that is prenatal diagnosis. So this is very important, and this teratology is important for written and viva examination, and in the written it six questions in the form of MCQ and SCQ form. So these all is very important. So I starting my subject. Today's topic, that is teratology, is a branch of science that studies the cause, mechanism, and pattern of abnormal development. So this is another branch. It is in embryology, and I saying about that in the general embryology. So studies that causes, mechanism, and pattern of abnormal development. So there are many patterns of the abnormally coming features after birth uh, in the form of structures, and the mechanisms may be vary because after fertilization organ is developing, and in the subsequent phases in organogenesis and in fetal period, this maldevelopment may caused by some environmental factor or intrinsically by chromosomal abnormalities also. So is the term inherited pattern and are there here. So I will say about that. So this is about the teratology. So it's a important terms, and the teratology here: birth defect, congenital malformation, congenital anomaly are synonymous terms used to describe structural, behavioral, functional, and metabolic disorders present at birth. So এই যে বার্থ ডিফেক্ট, কনজেনিটাল ম্যালফরমেশন, কনজেনিটাল অ্যানোমালি, এগুলো হচ্ছে সিনোনিমাস টার্ম used to describe structural. একটা বাচ্চা স্ট্রাকচারালি সে মেল ডেভেলপ হতে পারে, অথবা একটা বাচ্চা স্ট্রাকচারালি ঠিক আছে কিন্তু দেখা যাচ্ছে জন্মের পরে ওর বিহেভিয়ারাল চেঞ্জ, অ্যাবনর্মাল বিহেভ করছে এবং দেখা যাচ্ছে যে কথা বলছে না বা ফাংশনাল ডিসঅর্ডার আছে। ঠিক আছে, এরকম ধরনের ফাংশনালিও ডিসঅর্ডার হতে পারে। তো দেখা যাচ্ছে ব্রেন প্রপারলি ডেভেলপ করলো না, এমনি সব ঠিক আছে, দেখা যাচ্ছে বাচ্চাটা হাঁটতে পারলো না, বেড রিটেন থাকলো। সো এইভাবে এই ফাংশনালিও মেল ডেভেলপ থাকতে পারে। আবার দেখা গেল মেটাবলিক কিছু ডিসঅর্ডার আছে, যেমন মেটাবলিজম যদি প্রপারলি না হয় তাহলে মেটাবলিক ডিসঅর্ডারের কারণেও দেখা যাচ্ছে মেল ডেভেলপ হতে পারে। সো গ্রাজুয়ালি এইসব ডেভেলপমেন্টাল এই ডেভেলপমেন্ট গুলো হয়তো বা দেখা যাচ্ছে যে বাচ্চা জন্ম নিল নর্মালি 5 বছরের মধ্যে এগুলা দেখা যাচ্ছে জন্মের 5 বছর পরে এগুলো এক্সপ্রেস করে, অথবা তারপরেও হতে পারে। যেমন কনজেনিটাল হিপ ডিসলোকেশন অফ দ্য হিপ, এটা শুরুতে বোঝা যায় না, পরে গিয়ে দেখা যায়। এই ধরনের টেরাটোলজি গুলো এখানে এক্সপ্রেস করে ডিফারেন্ট ফর্মে। সো এই যে টেরাটোলজি, এই teratology, the causes of congenital anatomic anomalies or birth defects are often divided into genetic factor and environmental factor. তো এই টেরাটোলজিতে যে ফ্যাক্টর গুলা মানে কারণ হিসাবে আসে, যেমন জেনেটিক কজ হতে পারে অথবা এনভায়রনমেন্টাল কজ হতে পারে। এনভায়রনমেন্টাল কজ যে বাচ্চা মা কনসিভ হওয়ার পরে সে যদি কোনো ধরনের ড্রাগ খায় অথবা বাইরে থেকে কোনো ভাইরাস দিয়ে এফেক্টেড হয়, সেটা
মায়ের সার্কুলেশন প্লাসেন্টার মাধ্যমে এসে বাচ্চাকে সে এফেক্ট করতে পারে। সেই জন্যই in when a mother become pregnant, then she have to very sincere about his physical, mental, and all type of uh, supporting sides. And however, many common congenital anomalies are caused by multifactorial inheritance. This that means the multifactorial inheritance here, genetic and environmental factors both are acting together in a complex manner. So sometimes in a sometimes singly genetical factor may cause abnormality. Sometimes environmental factor also unparalleledly causing some congenital anomalies, and so that the both of combination may cause that. So এই সম্পর্কে আমি পড়ে যাচ্ছি। তো এই যে যে বাচ্চাগুলা আসলে কনজেনিটাল অ্যানোমালি নিয়ে জন্ম নেয়, দেখা যাচ্ছে যে স্টাডিতে দেখা যাচ্ছে যে 50 to 60% এই কেসে দেখা যাচ্ছে কারণটা জানা যায় না, unknown etiology, and in case of 20 to 25% cases it's multifactorial inheritance, and যেটা জানা যায় যে ক্রোমোজোমাল অ্যাবনর্মালিটিস নিয়ে আসে হচ্ছে 6 to 7%, মিউটেশন অফ দ্য জিন, এই জিনের মিউটেশনের কারণে যে ডেভেলপমেন্টাল অ্যানোমালি গুলো হয় সেটা হচ্ছে 7 to 8%। আর শুধুমাত্র এনভায়রনমেন্টাল যে এজেন্ট, যেটা ভাইরাস আর ড্রাগ দিয়ে মা যেটা কনজাম করে, ওর কারণে হচ্ছে 7 to 10% abnormality আসে। তো এইভাবে this graphic illustration that causes the human anomalies know in that way we know. তো এই যে টেরাটোলজিটা, এই টেরাটোলজি সম্পর্কে হচ্ছে আমরা এই সম্পর্কে হচ্ছে তাহলে এতটুকু এভাবে জানি। আর যদি ক্লাসিফিকেশনে যাই তাহলে দেখা যাচ্ছে আমার নেক্সট অবজেক্টিভ তাহলে ওইভাবে আসলে স্পেসিফিক ওইরকম কোনো ক্লাসিফিকেশন ফলো করার মতো নেই। তবে যেটা আমরা জানি যে a congenital anatomic anomaly or birth defect actually it's a structural abnormality of any type। ঠিক আছে, সাধারণত দেখা যাচ্ছে 4 clinically significant types of congenital anomalies are there in the form of malformation, disruption, deformation, and dysplasia. So these are the clinical significant type of congenital anomalies are there. So these you have to know about that. ওকে, সবাই বুঝতে পারতেছো? যে কোনো একজন রেসপন্ড করো। জি স্যার। স্পিডে বলছি না ঠিক আছে, স্পিড স্লো বুঝা যাচ্ছে? ঠিক আছে স্যার। আচ্ছা, তাহলে এই যে অংশগুলা বললাম, তাহলে এখানে যে কনজেনিটাল অ্যানাটমিক অ্যানোমালি, ঠিক আছে, এগুলা সম্পর্কে শর্ট নোট ফর্মে আসে এবং আমরা ভাইবা বোর্ডে এগুলা জিজ্ঞেস করি, যেটা ক্লিনিক্যালি আমরা খুব ইম্পর্টেন্ট দেই। তো এই অংশগুলো এমব্রায়োলজিতে আসে, ঠিক আছে, যেটা হচ্ছে রিটেন কোশ্চেন, যেটা তোমাদের পেপার 1 আছে, পেপার 1 এর গ্রুপ এ যে পোর্শনটা, ওইখানে যে কোশ্চেন গুলা থাকে, ওইখানে এই কোশ্চেন গুলার মধ্যে এগুলা থাকে। আবার এগুলা সম্পর্কে দেখা যাচ্ছে যে এমসিকিউ তেও আসে। সো এই congenital anatomic anomaly or birth defect যেটা বলছিলাম is a structural abnormality of any type. 4 clinically significant types of congenital anomalies are there. So they are in the form of malformation, disruptions, deformation, and dysplasia. So fourth term is very important, and the genetic causes যেটা এই জেনেটিক অ্যানোমালির কারণে যে ঘটনাগুলো ঘটে, দেখা যাচ্ছে numerically genetic factors are the most important causes of congenital anomalies. Two kinds of change in chromosomes complements that are numerical and structural. আমরা chromosomal anomaly জানি যে numerical anomaly আছে, structural anomaly আছে। সো এইভাবে নিউমেরিক্যাল অ্যানোমালি যেমন পলিপ্লয়েডি, তারপরে অ্যানিওপ্লয়েডি, স্ট্রাকচারাল যেমন রিং ক্রোমোজোম, তারপরে হচ্ছে রবার্টসিয়ান ট্রান্সলোকেশন, এই ফর্মে আমরা দেখতে পারি যে ক্রোমোজোম গুলোর মধ্যে আসে এবং তার এক্সপ্রেশনটা পরে আমরা বুঝতে পারি।
So the changes may affect the sex chromosome or the autosomes. So এভাবে ক্রোমোজোমের মধ্যে সেক্স ক্রোমোজোমের মধ্যেও এফেক্ট আনতে পারে অথবা অটোজোমের মধ্যেও আনতে পারে। সো ক্রোমোজোমস আদার দেন দ্যাট সেক্স ক্রোমোজোমস, যেটা হচ্ছে অটোজোম, যেটা স্ট্রাকচারাল ভেরিয়েশন মেনটেন করে। তো এভাবে অ্যানোমালিজ কজ বাই জেনেটিক ফ্যাক্টরস এটা হয়ে থাকে। সো নিউমেরিক্যালি ক্রোমোজোমাল অ্যাবনর্মালিটি আমরা জেনেছিলাম দেয়ার ইজ এ disjunctions where homologous chromosome divides and ultimately they form, in case of male, in case of female, one oocyte and three polar bodies, and in case of male, during maturation of the sex cells, that is all are sperm cells, all are sperm cell containing 23 chromosomes. So এইভাবে যদি ওই সময় কোনো নন ডিসজাংশন হয় তাহলে দেখা যাচ্ছে ইন কেস অফ মাইটোসিস মিউসিস যে কোনো ফেজে হতে পারে, এবং এদের যে রেজাল্টিং সেল এদের মধ্যে যখন ফার্টিলাইজেশন হয় তখন দেখা যাচ্ছে একটা অ্যাবনর্মাল জাইগোট হয়, এবং এই জাইগোট থেকে তখন থেকে দেখা যাচ্ছে যে অ্যানোমালি গুলা শুরু হয়ে যায়, এবং এতে করে যে অফস্প্রিং গুলা আসে ইন দ্য ফর্ম অফ অ্যানিওপ্লয়েডি অর পলিপ্লয়েডি ফর্মে আসতে পারে। তো এভাবে এই যে নিউমেরিক্যাল অ্যানোমালি গুলা আসে, এবং এটা সম্পর্কে আমি মোটামুটি এতটুকুই এখানে বলছি। আর স্ট্রাকচারাল যে ক্রোমোজোমাল অ্যাবনর্মালিটি এটাও রিটেনও খুব ইম্পর্টেন্ট। আর এখানে আমি জাস্ট বলছি যে দি মোস্ট অ্যাবনর্মালিটিস অফ ক্রোমোজোম স্ট্রাকচার। ক্রোমোজোম সম্পর্কে আমরা জানি যে ক্রোমোজোমের লিম্ব আছে আর কনস্ট্রিকশন আছে, তারপরে হচ্ছে হোমোলোগাস ক্রোমোজোম সম্পর্কে জানি আর হেটারোজেনাস সম্পর্কে জানি। সো এই যে এই ক্রোমোজোম সম্পর্কে যদি নলেজ নিয়ে দেখা যাচ্ছে যে ক্রোমোজোম ব্রেকেজ and followed by reconstitutions of an abnormal combination, তাহলে কোনো পয়েন্টে ব্রেক হয়, ব্রেক হওয়ার পরে এটা আবার নতুন ভাবে অর্গানাইজ হচ্ছে এবং এটা হচ্ছে একটা নতুন ধরনের অ্যাবনর্মালিটি নিয়ে আসে। সো এভাবে ক্রোমোজোম ব্রেকেজ মে বি ইনডিউসড বাই ভেরিয়াস এনভায়রনমেন্টাল ফ্যাক্টরস, ফর এক্সাম্পল রেডিয়েশন, ড্রাগস, কেমিক্যাল এন্ড ভাইরাস। তো একটা মা যখন কনসিভ করে, when she become pregnant, then chromosome breakage may take place by some external environment that enter into the fetus by through the placental circulation. So it may be in the form of radiation, in the form of drugs that taken by mother, and chemicals and viruses also. The resulting type of structural chromosome abnormality, তো এভাবে যে স্ট্রাকচারাল ক্রোমোজোম অ্যাবনর্মালিটি গুলা আসে, it depends on what happens to the broken piece. তাহলে ক্রোমোজোমটা যেটা ভেঙে গেল, এই ভেঙে যাওয়ার মধ্যে যে ফ্রেটটা আছে, যে লোকাসটা আছে, ওইটা যে চেঞ্জ হলো, ঠিক আছে, সেই লোকাসের চেঞ্জের কারণে অনেক কিছু চেঞ্জ হয়ে যেতে পারে এবং সেভাবে একটা অ্যাবনর্মাল বাচ্চা জন্ম নিতে পারে। So the only two aberrations of the chromosome structure that are likely to be transmitted from parents to the child are structural rearrangements such as inversion and translocation. So আমরা এই স্ট্রাকচারাল যে ক্রোমোজোম স্ট্রাকচারের নলেজ নিয়ে, ক্রোমোজোম স্ট্রাকচার যে ব্যান্ডিং প্যাটার্ন থাকে, লোকাস থাকে, তারপরে হচ্ছে এদের মধ্যে ব্রোকেন হওয়ার কারণে ওর দেখা যায় যে টোটাল স্ট্রাকচারাল চেঞ্জ হয় এবং জিনের রিডিং ফ্রেমওয়ার্কটা চেঞ্জ হয়ে যায়। এভাবে একটা অ্যাবনর্মাল বাচ্চা জেনেটিক কজে আসতে পারে। আর এই ধরনের যে স্ট্রাকচারাল যে ক্রোমোজোমাল অ্যাবনর্মালিটিস হয় সেগুলো হচ্ছে আমরা জানি যে রিসিপ্রোকাল ট্রান্সলোকেশন হয়, তারপরে টার্মিনাল রিজিয়নে পিঞ্চ আউট হয়ে টার্মিনাল ডিলেশন হতে পারে, এবং রিং ক্রোমোজোম হতে পারে, ডুপ্লিকেশন হতে পারে, একই ইনফরমেশন রিডিং ফ্রেমওয়ার্কের কারণে ট্রান্সলোকেশনের কারণে ডুপ্লিকেশন আসে, প্যারাসেন্ট্রিক ইনভার্সন আসে, আইসোক্রোমোজোম, রবার্টসনিয়ান ট্রান্সলোকেশন। সো এইভাবে যে যে চেঞ্জ গুলো আসে এর কারণে অ্যাবনর্মাল বাচ্চা আসতে পারে। সো এই অংশগুলো জেনেটিক যে এই অংশটা, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট, এটা এখানেও জানতে হবে। এতে করে আমরা দেখা যাচ্ছে যে কিছু রিসেসিভ ট্রেইট আছে, তারপরে হচ্ছে অটোজোম রিলেটেড অ্যাবনর্মালিটি, সেক্স লিঙ্ক রিলেটেড অ্যাবনর্মালিটিস আসে। তো এভাবে অ্যাবনর্মাল বাচ্চাগুলো জেনেটিক কজে আসতে পারে। তো শুরুতে আমি যেটা বলছি যে কনজেনিটাল অ্যানোমালিজ
আমরা যেটা বলেছিলাম যে congenital anomalies, যেটা a congenital anatomic anomaly or birth defect is a structural abnormality of any type. Four clinically significant type of congenital anomalies are there in the form of malformation, disruptions, deformation and dysplasia. স্পেসিফিক কোনো ক্লাসিফিকেশন ওইভাবে ফলো করার মতো নেই, বলার মতো নেই। তারপরেও আমি জাস্ট এগুলো সম্পর্কে জাস্ট বলে যাচ্ছি যে ম্যালফরমেশন, ডিসরাপশন, এটা কোনটা কেমন, এটা সম্পর্কে আমাদের আইডিয়া থাকতে হবে এবং ইন্ডিভিজুয়ালি এটা সম্পর্কে ধারণা নিয়ে তোমাদের সামনে এগিয়ে যেতে হবে এবং এমব্রায়োলজিটাকে ডিসকাস করতে হবে যে ডিফেক্ট গুলো কি কি আসে। যেমন ম্যালফরমেশনে দেখা যাচ্ছে এই মরফোলজিক্যাল ডিফেক্ট of an organ or part of organ or a larger region of the body that results from an intrinsically abnormal developmental process. যেমন ইন্ট্রিনজিক একটা বাচ্চা বেড়েই যাচ্ছে, কিন্তু সেই বাচ্চাটা কি প্রসেসে বাড়ছে, কেমন হচ্ছে, ঠিক আছে, এই যে অ্যাবনর্মালিটিটা হচ্ছে, এটা হয়তোবা দেখা যাচ্ছে স্টোমাকে হতে পারে, অথবা লিম্বে হতে পারে, অথবা জিআইটির কোনো একটা অংশ, অথবা ফেসের প্যালেটের মধ্যে হতে পারে। তো এভাবে একটা whole organ, part of organ, অথবা larger region of the body may take results. তো এভাবে মেল যে ফরমেশনটা হচ্ছে, এই মেল ফরমেশন এভাবে হতে পারে। তারপরে হচ্ছে, সবাই দেখতে পাচ্ছ? জি স্যার। আচ্ছা, অসুবিধা হচ্ছে না তো? না না স্যার। বুঝতে পারতেছো? জি স্যার। আচ্ছা, তোমাদের এখানে এই তাসনিম আছো? তাসনিম? জি স্যার। তাসনিম, তোমার রোল কত? 15 না? না স্যার, 36। ক্লাস রোল 36। ও আচ্ছা, 36। আচ্ছা, দেখতে পাচ্ছ? জি স্যার। আচ্ছা, এখানে এনিবডি হ্যাভ ফ্রম ইন্ডিয়া, কাশ্মীর? Anybody present from the Kashmir? Nobody here? কেউ কি আছো ইন্ডিয়া থেকে? Yes sir. What's your name? Fatima Alamina. Fatima, from which state of the country, which state of India? Huh? Assam. Okay, you are seeing this presentation easily? Yes sir. Achha, okay, so now malformation. I am in malformation. So what happens in malformations? So a morphological defect like that of an organ, part of organ or larger region of the body that result from intrinsically abnormal developmental process, যেটা আমি বলছিলাম। ওকে, এই হচ্ছে malformation। আর নেক্সট যে টার্মটা সেটা হচ্ছে ডিসরাপশন। ঠিক আছে, ডিসরাপশন যেটা, সো ডিসরাপশন হচ্ছে রেজাল্ট ফ্রম এক্সট্রিনজিক কোনো কজ। এক্সট্রিনজিক cause, it may causing extrinsic breakdown of or an interference with an originally normal developmental process, যেটা একটা বাচ্চা নর্মালি ইউটেরাসের মধ্যে ডেভেলপ করে যাচ্ছে, ইন্টারনাল কোনো প্রবলেম নাই, দেখা যাচ্ছে ওর সারাউন্ডিংস কজের কারণে বাচ্চাটা প্রপারলি ডেভেলপ হলো না এবং একটা বার্থ ডিফেক্ট নিয়ে সে জন্ম নিল। সো এই ধরনের টার্মগুলো আমরা ডিসরাপশনের মধ্যে ইউজ করি। সো হিয়ার দি এক্সপোজার টু টেরাটোজেন্স এজেন্টস such as drugs and virus should be considered as disruptions. So এখানে
ড্রাগ ভাইরাস যেটা মা কনজিউম করে এটার কারণে এই ঘটনাগুলো ঘটে থাকে, সেজন্য এটা টেরাটোজেনের মধ্যে পড়ে। আর এই ডিসরাপশন ক্যান নট বি ইনহেরিটেড, এটা ইনহেরিটেড না। তো নেক্সট হচ্ছে এই যে বাচ্চাটা আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে, যে একটা ফার্স্ট যে বাচ্চাটা, তো এখানে একটা বাচ্চা জন্ম নিল, কিন্তু জন্ম নেওয়ার পরে দেখা যাচ্ছে ওর ক্লেফট লিপ হলো, ক্লেফট লিপ এবং ক্লেফট প্যালেটও আসতে পারে। তো এই ফর্মে হতে পারে। আবার পরে দেখতে পাচ্ছি যে টো অ্যাম্পুটেশনস, অর্থাৎ এই দেখা যাচ্ছে যে পায়ের আঙ্গুলের কিছু অংশ দেখা যাচ্ছে নাই। ঠিক আছে, ডেভেলপমেন্টাল একটা বার্থ ডিফেক্ট নিয়ে সেভাবে জন্ম নিতে পারে। অথবা দেখা যাচ্ছে হ্যান্ডের ফিঙ্গার অ্যাম্পুটেশনস আর দেয়ার, সো হাতগুলো এভাবে আসতে পারে। সো দিস স্ট্যান্ডস, এটার কারণটা কি? সো স্ট্যান্ডস অফ amnion may be swallowed and or become wrapped around structure causing various disruptions type of defect. এখানে দেখা যাচ্ছে যে অ্যামনিওটিক ফ্লুইডের মধ্যে যে সে ভেসে থাকার কথা এবং ওইখানে সে নাড়াচাড়া করে। ঠিক আছে, তো কিন্তু প্রপারলি যেহেতু অ্যামনিওটিক ফ্লুইড কমে যাচ্ছে, ওর মুভমেন্ট হচ্ছে না এবং অ্যামনিওটিক মেমব্রেনের কন্টাক্টে পা গুলা লেগে থাকে, হাতও লেগে থাকতে পারে। তো ফলে দেখা যাচ্ছে যে এই অ্যামনিওটিক টিস্যুর টাচের কারণে একটা ব্যান্ড ফর্ম হয়ে এই ডেভেলপমেন্টাল অ্যানোমালি গুলা হতে পারে। সো এক্সটার্নালি এই এই ডিফেক্ট গুলা সাধারণত আসে। সো এই ধরনের ডিফেক্ট গুলোকে বলা হয় ডিসরাপশন। সো দিস ইজ ডিসরাপশনস। তো এই যে ডিসরাপশনটা যেটা দেখলাম, এই ডিসরাপশনের পরে নেক্সট টপিক হচ্ছে ডিফর্মেশন। সো ডিফর্মেশন যদি আসি, ডিফর্ম একটা আমরা এমনি মুখে বলি থাকি, it's a deformed baby or deformed deformed fetus when diagnosis before that. So an abnormal form and shape or position of a part of body that results from mechanical forces. So some mechanical forces that continuously presses over the fetus and it produces a abnormal form and shape or position of a part of body and that results from mechanical forces. So in case of that, an intrauterine compression that results from oligohydramnios, insufficient amount of amniotic fluid produces an equinovarus foot or club foot, an example of deformation produced by extrinsic factor. তো আমি আগে যে বলেছিলাম ডিসরাপশন, ঠিক ওইরকমই দেখা যাচ্ছে যে ওটা কন্টিনিউয়াস একটা ফ্লুইড কমে যাওয়ার কারণে বাচ্চা স্পেস পাচ্ছে না, ও কোনো রকমে একটু ছোট স্পেসের মধ্যে দেখা যাচ্ছে বেড়ে উঠছে এবং এই বেড়ে ওঠার কারণে দেখা যাচ্ছে ওর আহ, ওর ফুটটা ইকোয়েনেভারাস হলো এবং ক্লাব ফুট হলো। এবং এই ধরনের প্রডিউস গুলো, এই ধরনের যে ডিফর্মেশন, এগুলো আবার অ্যাকচুয়ালি জন্মের পরে ঠিক করা যায়। So it's a curable conditions. So in some cases the central nervous system defects such as the meningomyelin may develop a severe case of spina bifida and produces some intrinsic functional disturbance that also cause fetal deformation. So এভাবে এই ডিফর্মেশন গুলো আসতে পারে সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেমের কারণেও। তো এখানে দেখা যাচ্ছে যে ডিফর্মেশনের কারণে যে ক্লাব ফুট হলো বাচ্চাটার, এই অ্যাবনর্মাল পজিশন অফ দি লোয়ার লিম্বের যে পজিশনটা এরকম হচ্ছে, কারণ হচ্ছে আসলে চারপাশে অ্যামনিওটিক ফ্লুইডে পরিমাণ কমে গেছে, যেখানে সে হাত পা নাড়াতে পারছে না। কন্টিনিউয়াসলি ফ্লুইড কমের কারণে দেখা যাচ্ছে যে বাচ্চাটা পাটা এরকম হয়ে গেল এবং ঘুরে যাচ্ছে। So it's a abnormal position of lower limbs and club feet as an example of deformations. তো এই ফর্মে আসতে পারে এগুলা। আর these defects are probably caused by oligohydramnios. It's a too little amniotic fluid that ultimately causing compression and mechanical pressure over externally and that produces a club foot. So এই ধরনের ডিফর্মেশন গুলো এখানে আসে। তাছাড়া আমরা জানি যে সিনড্রোম একটা টার্ম আছে। হোয়াট ইজ এ সিনড্রোম? সিনড্রোম ইজ এ গ্রুপ অফ অ্যানোমালিজ অকারিং টুগেদার, ঠিক আছে, দ্যাট হ্যাভ এ স্পেসিফিক কমন কজ। যেমন আমরা জানি যে হার্ট যখন ডিফেক্ট হয়, একটা হার্টের ডিফেক্ট আছে যেমন ফেলার টেট্রালজি, ইটস এ সিনড্রোম। কারণ এখানে আমরা জানি যে এখানে ভেন্ট্রিকুলার হাইপারট্রফি হয়, অ্যাওর্টিক স্টেনোসিস হয়,
তারপরে হচ্ছে এভাবে হার্টের ভালভের ডিফেক্ট হয়, ওয়ালের ডিফেক্ট হয়, এরকম গ্রুপ অফ অ্যানোমেলিজ এখানে আসে। তাছাড়া দেখা যাচ্ছে যে হার্টের ডিফেক্ট নিয়ে একটা বাচ্চা জন্ম নিল এবং সেই বাচ্চাটার দেখা যাচ্ছে যে এই লিডটা কাটা, প্যালেট ডিফেক্ট আছে, যেটাকে ক্লেফট প্যালেট বলে। তো আমরা আগেও বলেছিলাম একটা বাচ্চা যখন দেখা যাচ্ছে যে সে ক্লেফট প্যালেট নিয়ে আসলো বা ক্লেফট লিপ নিয়ে আসলো, probability this offspring will be suffer from the heart defect. তো এভাবে এই ধরনের গ্রুপ অফ অ্যানোমালি যেগুলো আছে এগুলাকে সিনড্রোমের মধ্যে আমরা ধরি, এবং এটা একটা স্পেসিফিক কমন কজ থাকে, যেমন হার্ট ডিফেক্টের কারণে ওর ক্লেফট লিপ, তো এরকম একটা স্পেসিফিক কজ থাকে। ইন কন্ট্রাস্ট আমরা যদি দেখি, an association is another term, is a non-random occurrence in two or more anomalies that occur together more frequently than by chance alone, but the cause has not been determined. আগে আমরা বলেছিলাম যে গ্রুপ অফ অ্যানোমালি হয়, এটার কজটা আমরা জানি, একটা কজের কারণে দেখা যাচ্ছে এরকম অনেকগুলা অসুবিধা হয়, তাই না? কিন্তু অ্যাসোসিয়েশন যেটা, এটার মধ্যে কজটা জানা নাই, কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে নন র্যান্ডম ফর্মে কিছু অ্যানোমালিজ আসে, এবং এরা দুটো হতে পারে, তার বেশিও হতে পারে, এভাবে একটা বাচ্চা জন্ম নেয়। তো এক্সাম্পল হচ্ছে ভ্যাকচুয়াল হচ্ছে ইজ অ্যান অ্যাসোসিয়েশন হিয়ার তোমার সাথে কানেক্ট করে দিতে আচ্ছা ঠিক আছে। রাখছো তুমি এটাতে কানেক্ট করে তাহলে প্রিন্সিপাল অফ টেরাটোলজিতে দেখতে পাচ্ছি যে ম্যানিফেস্টেশন গুলা কিভাবে আসে। তো এখানে দেখতে পাচ্ছি যে যেটা বলছিলাম, প্রিন্সিপাল অফ টেরাটোলজি প্রবলেম হচ্ছে। তো এখানে ফার্স্ট প্রিন্সিপাল যেটা, সাসেপ্টিবিলিটি অফ টেরাটোজেনেসিস। Susceptibility to teratogenesis depend on the genotype of the conceptus and the manner in which this genetic composition interact with the environment. তাহলে জেনেটিক যে কম্পোজিশন, ওইটা যে সারাউন্ডিং এনভায়রনমেন্টের সাথে কিভাবে ইন্টারেক্ট করে তার উপরে এই টেরাটোজেনেসিসটা ডিপেন্ড করে। তাহলে ক্রোমোজোমাল ফ্যাক্টর ইম্পর্টেন্ট। সেকেন্ড যেটা, এই ধরনের susceptibility to teratogens varies with the developmental stages at the time of exposure. তাহলে এই যে এক্সটার্নাল এনভায়রনমেন্টের সে এক্সপোজারে আসে, সেটা আবার ডিপেন্ড করছে কখন সে এক্সপোজ হচ্ছে। তো এই এক্সপোজার টাইমটা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট। সো susceptibility to teratogenesis varies with the developmental stages at the time of exposure. আমি বলেছিলাম যে risk of birth defect being induced at the time of embryonic period, that is third week to up to 8 week, that is third week to 8th week of gestation. So this time is embryonic period. This very important time, because any type of factors can cause damage of the organ or part of body, and ultimately produces birth defects. So this time is very susceptible to or risk for birth defects, and gradually this decreases. And fetal period is also important, because after 8 weeks to term, this time this also risky, but in contrast to the embryonic period, it's less. সো এইভাবে সাসেপ্টিবল টাইমটা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট। আর থার্ড প্রিন্সিপাল যদি আমরা যাই, দ্যাট ম্যানিফেস্টেশন অফ অ্যাবনর্মাল ডেভেলপমেন্ট ডিপেন্ডস অন দ্য ডোজ অ্যান্ড ডিউরেশন অফ এক্সপোজার অফ টেরাটোজেন্স। তাহলে কি পরিমাণ ডোজে এই ভাইরাস অথবা ড্রাগ বাচ্চার ডেভেলপমেন্টাল প্রসেসটাকে ইনভলভ করছে, সেটাও খুব ইম্পর্টেন্ট। যেমন দেখা যাচ্ছে যে রেডিয়েশনটা যেমন ইউজ করা হয়েছিল, যেমন জাপানে যে
হিরোশিমা নাগাশিমাতে অ্যাটম বোম এক্সপ্লোশনের কারণে যে রেডিয়েশনটা হয়েছিল, তো ওই সময় দেখা যাচ্ছে যে সাবসিকুয়েন্টলি দেখা যাচ্ছে ওইখানে যেসব বাচ্চা জন্ম নিত, নেওয়ার পরে দেখা যাচ্ছে এরা নানা ধরনের ডিফেক্ট নিয়ে জন্ম নিচ্ছিল ওই সময় ওই বাচ্চাগুলা। তাহলে দেখা যাচ্ছে কন্টিনিউয়াস এক্সপোজার আর এই যে ডোজ এর কারণে এই বাচ্চাগুলো এরকম অ্যাবনর্মালি আসছিল। তারপরে দেখা যাচ্ছে যে কিছু কিছু বাচ্চা যেমন মায়েরা যখন ওই যে এই কনসিভ করে তখন নশিয়ার কারণে বিভিন্ন ড্রাগ ইউজ করছিল। 1941 এর দিকে দেখা যাচ্ছে সেলিডোমাইড একটা ড্রাগ খাচ্ছিল, সেটার কারণে দেখা যাচ্ছে যে বাচ্চা ঠিকই জন্ম নিল, কিন্তু জন্মের পরে দেখা গেল বাচ্চার দুটো হাতই নেই অথবা হাতগুলা ডিফেক্টিভ ফর্মে আসছে, এমেলিয়া আর ফোকোমেলিয়া যে টার্মগুলো আমরা বলেছিলাম। তো এভাবে আসতে পারে। তো teratogens act in a specific ways mechanisms on developing cells and tissues to initiate abnormal embryogenesis, এটাকে প্যাথোজেনেসিসও বলা হয়। তো এভাবে টেরাটোজেন গুলা হচ্ছে স্পেসিফিক একটা ওয়ে থাকে যার মাধ্যমে সে কাজ করে এবং সেলগুলোকে সে অ্যাবনর্মালি ডেভেলপ করায় এবং একটা অ্যাবনর্মাল বার্থ ডিফেক্ট হিসেবে আসে। তারপরে আলটিমেটলি ফাইনালি যেভাবে ডেভেলপ হওয়া বাচ্চাটা যে ম্যানিফেস্টেশন নিয়ে আসে, সো দি ম্যানিফেস্টেশন অফ অ্যাবনর্মাল ডেভেলপমেন্ট আর ডেথ, malformation, growth retardation and functional disorders। তাহলে এভাবে দেখা যাচ্ছে যে কিছু কিছু কি হয়, অ্যাবর্শনের মাধ্যমে শুরুতেই এই শেষ হয়ে যায়, আবার কিছু কিছু জন্ম নেয় বাচ্চা নিয়ে, বাচ্চা জন্ম ঠিকই কিন্তু সেটা সার্ভাইভাল থাকে না, জন্মের পরপরই মারা যায়। আর যদি বেঁচেও থাকে তাহলে দেখা যাচ্ছে মেল ফর্ম হিসেবে আসছে, আর গ্রোথ রিটার্ডেশন ফর্মে থাকে, আবার ফাংশনাল ডিসঅর্ডার ফর্মে আসে। তো এই প্রিন্সিপাল হচ্ছে 5টা প্রিন্সিপাল যেটা টেরাটোলজি, এটা সম্পর্কে আমাদের সম্যক ধারণা থাকতে হবে। তো খুব ইম্পর্টেন্ট তো এই ডিফেক্টটা। সো আজকে এতটুকুই। নেক্সট তোমাদের ক্লাসগুলো ইম্পর্টেন্ট ক্লাস। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। আজকে এতটুকুই, আগামী ক্লাসে এটাই কন্টিনিউ করব। নেক্সট ক্লাসে দেখা হবে। তোমরা এটা পড়ে নিও, ল্যাংম্যান মেডিকেল এমব্রায়োলজি বইটা দেখে নিও, আর সাবসিকুয়েন্টলি আমি সামনের দিকে যাবো। ওকে, থ্যাংক ইউ টুডে।